As you know, we are under unit number 4. Unit number 4, very, very important concept. It is somewhat a big chapter when compared with other chapters. We know that object-oriented programming language called OOP, object-oriented programming language, later we have a concept called a concurrency. I told you yesterday, concurrency is nothing but more than one activity is executed at a time. More than one activity executed at a time. That means, for example, two or more processes are going to be executed at the same time. That is said to be concurrency. 575. Kurchon class vinnava, padukon vinnava. 575. Get up. 575. Get up. So, more than one activity is executed at a time is said to be concurrency. And CRs, all of you maintain attendance properly and send the attendance once the class is completed. Once the class is completed, immediately inform to me. Don't take too much time. Don't take too much time for posting attendance. మీరు క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే నాకు అటెండెన్స్ పంపించండి. Everything will be considered for the examination. Okay, right. So here we have more than one activity is executed at a time. That is said to be concurrency. More than one process is under execution state is said to be concurrency. This concurrency is called as one process is going to be communicate with another process. That means there are two forms of concurrency. Number one is physical, second one is logical. Two processors are going to execute two processes is said to be physical concurrency. Two processes can be executed by a single processor is said to be a logical concurrency. నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పానమ్మా. నేను ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ని రెండు క్లాసులు గనక ఒకేసారి ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి లాజికల్ కాంకరెన్సీ. Two faculty members is going to take up two classes, that is said to be a physical concurrency. 548, 518, 539, where is your cameras? Make it fast. 561, 548, 539. ఏంటమ్మా రోజు చెప్పాలా ఏంటి? కెమెరా ఆన్ చేయకపోతే డిలీట్ అయిపోండి. ఎవరు క్లాస్ వింటున్నారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియకుండా. 539, you will be under waiting room. నెక్స్ట్ డిలీట్ చేసేస్తాను, మీ ఇష్టం అమ్మా. విన్నవాళ్ళు 10 మంది విన్నా చాలు నాకు. అంతే తప్ప ఉపయోగం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు అనవసరం నా క్లాస్లో. రైట్. సో there are two categories of concurrencies. Number one is physical, second one is logical concurrency. In this case, listen, concurrency can occur in 4 levels. Already I told you, ISUP. ISUP, that is called as instruction level, machine level or statement level, unit level, program level. There are 4 forms of concurrency: instruction level, statement level, unit level, and program level. These are different forms of concurrencies. Concurrency can occur at 4 levels. Number one is machine instruction level, high level statement level, unit level, program level. You may take instruction level, statement level, unit level, program level. That means in the case of assembly language, we used to say that a program is nothing but collection of instructions. The same program in high level language is said to be collection of statements, is said to be a program. Program can be divided into multiple number of units, is said to be unit.
Entire program is said to be a program level. మీ అందరికి తెలుసు, even in the case of software engineering, unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, software engineering లో మీరు చదివే ఉంటారండి. సో మల్టీ ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్స్ 2 మార్క్స్ కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చండి. సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మల్టిపుల్ డేటా స్ట్రీమ్స్, SIMD, మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మల్టిపుల్ డేటా స్ట్రీమ్స్, ఇంకా 2 ఉన్నాయమ్మా. సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సింగిల్ అంటే ఇది సపోర్ట్ చేయదు, సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సింగిల్ డేటా స్ట్రీమ్స్, SISD. లాస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఆ తర్వాత మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సింగిల్ డేటా స్ట్రీమ్, మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సింగిల్ డేటా స్ట్రీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చెప్పాను ఫిజికల్ కాంకరెన్సీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లాజికల్ కాంకరెన్సీ. దెన్ నెక్స్ట్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ టాస్క్ అంటారు. ప్రాసెస్ గురించి డెఫినెట్ గా ఎగ్జామ్ లో మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నారమ్మా, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ టాపిక్ వచ్చేసరికి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. Operating system is nothing but a program or a set of programs. Software అని చెప్తూ ఉంటారు, that provides an interface between user of a computer and computer hardware. Operating system is a program or a set of programs or a software or a system software that provides an interface between user of a computer and computer hardware. User of a computer and computer hardware. Operating system always provides you a mechanism that is in the terms of process management, memory management, IO management, file management, network management, communication, synchronization, everything. And once again, I'm telling you, the people who are not switching on their videos, they are going to be put into the waiting room or they will be deleted. Okay? నేను మరలా చెప్పేది ఉండదమ్మా, మరలా ఒకసారి చెప్తున్నాను, మీకు ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ ఉంటే డేటా అయిపోతుందేమో, డేటా అయిపోతే చదువుకోవాలి కదా, చదువు అనేది అలానే ఉంటుంది. రేపొద్దున ఎగ్జామ్ లో డేటా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి ఎగ్జామ్ రాయకుండా వదిలేస్తే కుదరదు. దాని బదులు యూట్యూబ్లు చూడటం మానేసి వాట్సాప్లు చేసుకోవడం మానేస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. అంతే తప్ప 5:26 యూ విల్ బి డిలీటెడ్. వన్స్ అగైన్ నిన్న కూడా నేను డిలీట్ చేశాను, ఇవాళ కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నా. 5:55 ఎరా 5:55 ఏమా 5:26 ఇంకొకసారి నీ కెమెరా ఆఫ్ అయిందంటే డిలీట్ చేసేస్తాను. నీకేంటి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుందా ఏంటి, ఆటలాడతావు? కెమెరా ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తావు క్లాస్ వినేటప్పుడు? 5:55 నీకేమైందిరా? నో నో అండ్ నెవర్. అట్లాంటప్పుడు రాకండి క్లాస్కి. రైట్, ప్రియాంక ఎవరమ్మా? కెమెరా ఆన్ అవ్వాలి, లేకపోతే డిలీట్ అయిపో. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్. ఎవ్రీ ప్రాసెస్ హ్యాస్ సెవరల్ స్టేట్స్. మీ అందరికి తెలుసమ్మా, ఆల్రెడీ ఓఎస్ లో చదివారు ఈ మధ్య అయితే. న్యూ స్టేట్, రెడీ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, వెయిటింగ్ స్టేట్, ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్. న్యూ, రెడీ, రన్నింగ్, వెయిటింగ్ అండ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ స్టేట్స్ ఉన్నాయండి. మరి ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు it always changes the states from one state to another state. A process is said to be a lightweight process or heavyweight process. మనం థ్రెడ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దాని గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడదాం. ఆ తర్వాత process can be represented by a process control block called a PCB, also called as a TCB. అమ్మ TCB అంటే టాస్క్ కంట్రోల్ బ్లాక్ అని చెప్తారు. టాస్క్ కంట్రోల్ బ్లాక్. ప్రాసెస్ నెంబర్ ఏంటి, ప్రాసెస్ స్టేట్ ఏంటి, లొకేషన్ కౌంటర్ ఏంటి, రిజిస్టర్స్ ఏంటి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఏంటి, all these elements can be represented by this. So here in the case of a task or a process is a program that is under execution state. చెప్పాను, process is nothing but a program that is under execution state. రెండు రకాల ప్రాసెస్లు ఉంటాయి, that is called as heavyweight process or lightweight process. Lightweight process is said to be a thread. మీకు మల్టీ థ్రెడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తానమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా,
synchronization. There are two categories of synchronization: cooperating. Second one is competition. There are two forms of synchronization. So advantages kochesariki synchronization, they are going to share the data. Parameters can be shared. Message passing can be provided with the help of IPC. IPC ante inter-process communication. So oka example teeskondi. Need of competition synchronization exam lo idi adugutarandi. Cooperation synchronization, competition synchronization. Task B must wait for task A to complete some specific activity before task B continue its execution. This is called as cooperation. అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారండి, లేదా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళారండి. లంచ్ చేస్తున్నారు. లంచ్ చేసే టైంలో బి అనేవాడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏ టు కంప్లీట్. నేను భోజనం చేసేంత వరకు నా ఫ్రెండ్ వెయిట్ చేస్తూనే, అతను కంప్లీట్ అయినా అతను వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే నేను కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు. దట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఏ ఈజ్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్. ప్రాసెస్ బి వాంట్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ప్రాసెస్ ఏ వరకు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ప్రాసెస్ బి వెయిట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి కోఆపరేషన్ సింక్రనైజేషన్. Two or more tasks must use some resources that cannot be simultaneously used. Simultaneously, two or more tasks use some resources that cannot be simultaneously used. Shade counter ledu. That is competition. Two or more elements are competing for the resource is said to be competition. Scheduler antaru. Selection mechanism will be provided by a scheduler. Task execution control is maintained by a program called scheduler. States గుర్తున్నాయి కదమ్మా. న్యూ స్టేట్, రెడీ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, వెయిటింగ్ స్టేట్, ఎగ్జిట్ స్టేట్. అయితే ఇక్కడ మనం ఓఎస్ లో అయితే అంటాం. ఇక్కడ ఏమన్నానంటే బ్లాక్డ్ స్టేట్. అమ్మా బ్లాక్డ్ స్టేట్ అన్నా వెయిటింగ్ స్టేట్ అన్నా ఒకటే. బ్లాక్డ్ అన్నా వెయిటింగ్ అన్నా ఒకటే. డెడ్ అన్నా టర్మినేషన్ అన్నా ఎగ్జిట్ అన్నా ఒకటే. A process is created, new process is created called a new, that is ready to be executed called ready state, that is under execution state called running state. It requires any kind of IO or interrupt causes waiting state, again ready, running, finally completed called a terminated state. Amma waiting state anna, blocked state anna, leda okate blocked or waiting state anna okate, dead or terminated exit state anna okate. Next one is liveness and deadlock. మీ అందరికి తెలుసు, in the case of a task can easily lose its liveness. Execution ని లాస్ అయిపోతుంది. That is called as a deadlock or a starvation. మీకు గుర్తుండే ఉండొచ్చమ్మా. For example, process A requires resource R1 to complete. Process P2 requires R2 to complete, but process B holds resource R2 or R1. They are under execution state. That means if one process requests for the resources, but the resources are not allocated to that process at that time, the process is under waiting state. This situation is said to be a deadlock. అమ్మ నా దగ్గర ఒక పెన్సిల్ ఉంది, నేను పెన్సిల్ ని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. మీ దగ్గర పెన్ ఉంది, నాకు పెన్ కావాలి, మీకు పెన్సిల్ కావాలి. ఈ రీసోర్స్ వస్తే మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి రీసోర్స్ పెన్ నాకు ఇస్తే నా ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నేను పెన్ వస్తే పెన్సిల్ ఇద్దామని చెప్పి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను, మీరేమో పెన్సిల్ ఇస్తే పెన్ ఇద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ డెడ్ లాక్. మీరు చదివే ఉంటారు. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్, హోల్డ్ అండ్ వెయిట్, నో ప్రిమిషన్, సర్క్యులేట్ వెయిట్, డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్, డిటెక్షన్, కరెక్షన్, ఇట్లాంటి అల్గోరిథమ్స్ కూడా చదివి ఉంటారమ్మా. నెక్స్ట్, design issues for concurrency. Already చెప్పాను, competition, cooperation, concurrency. Competition అంటే ఏంటి? Two or more processes are competing for the resources. కొట్టుకోవడం, competing. Cooperation, ఒకరు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొకరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం. కంట్రోలింగ్, టాస్క్ షెడ్యూలింగ్. షెడ్యూలర్ అంటే చెప్పానండి, మీ అందరికి తెలుసు. షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్, నాన్ ప్రిమిటివ్ షెడ్యూలింగ్, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అని, రౌండ్ రాబిన్ అని, షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అని, షార్టేజ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ అని, ఇలాంటి షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ని
Okay, once again I'm telling you, ఆల్రెడీ నేను 555 ని డిలీట్ చేసేసానండి, రిమూవ్ చేశాను. నౌ హీ ఈస్ నో మోర్ అలౌడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్. ఒక్కసారి డిలీట్ చేశాక క్లాస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి కుదరదు. 5B5 ఎవరమ్మా? 5B5. సో ఒక్కసారి డిలీట్ చేశాక మరలా ఎంటర్ అవ్వడానికి కుదరదండి. కాబట్టి డిలీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది. అంతే తప్ప తర్వాత పర్మిషన్ అడిగి నేనేం చేయలేను, యాక్సెప్ట్ చేయలేను. అసలు నాకు రిక్వెస్టే రాదు. ఒక్కసారి డిలీట్ చేశాక రిక్వెస్ట్ రాదు. నేను చాలా క్లియర్ గా మీకు చెప్తున్నాను. సార్ మీరు నేనేం చెప్తున్నాను మీ ఫేస్ ఫీలింగ్ చూస్తేనే కదా నాన్న నాకు తెలిసేది. లేకపోతే ఏదో వీడియోని రికార్డ్ చేసి తర్వాత పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఎందుకు ఇంత కష్టం, ఎందుకు ఇంత ఇంటరాక్టివ్, ఎందుకు? మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడుగుతారు అనేటువంటి ఆలోచనతోనే. అంతే తప్ప కెమెరా ఆఫ్ చేసుకుంటే డేటా అయిపోతుందనో, కెమెరా ఆఫ్ చేస్తే మనం ఆన్ చేసి చూసారుగా, నిన్న ఒక అమ్మాయి ఇవాళ ఒక అబ్బాయి పడుకొని క్లాస్ వింటున్నారు. మరి ఐ డోంట్ నో ఇంట్లో వాళ్ళు అసలు చెప్తారో లేదో తెలియదు. పేరెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడు అమ్మ పడుకొని చదువు, మంచం మీద కూర్చొనే చదువుకోకూడదు అంటారు. మరి ఏం చదువు వస్తుందో? మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎలా ఉన్నారు, ఇవాళ ఎలా ఉన్నారు మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. ఎంతో మందికి, చాలా మందికి పేపర్లు ఉన్నాయి, అన్ని ఆల్ అవుట్లు, అన్ని ఫెయిల్. ఇంట్లో కూడా చెప్పరు ఆ విషయం. దాదాపుగా ఎంతమంది ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నారు. కొంచెమన్నా రియలైజ్ అయితే ఉపయోగం ఉంటుంది, అది కూడా లేకపోతే కష్టం. ఫస్ట్ ఇయర్ లో బాగా చదివారు, నాకు తెలుసు, మంచి స్కిల్ ఉంది, సబ్జెక్ట్ ఉంది, చదవగలుగుతారు. మరి అక్కడి నుంచి ఏమైపోతుందో సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి కొమ్ములు వచ్చేస్తాయి. ఏమీ చదవట్లా. చదివేవాళ్ళు మాత్రం కొంతమంది సిన్సియర్ గా చదువుతున్నారు, డెవలప్ అవుతూనే ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళు మాత్రం తెలియదు. బట్ ఒకటి సార్, నేను చెప్పేది ఒకటేనండి, ఐ నీడ్ టు కంప్లీట్ మై డ్యూటీ. నాకు ఏదైతే డ్యూటీ ఇచ్చారో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను అంతే. సో యూ హ్యావ్ టు ఒబే మై రూల్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, కమ్ టు ద పాయింట్. నా టైం వేస్ట్ చేసుకోలేను నేను. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనం చెప్పాను కాంపిటీషన్ అండ్ కోఆపరేషన్. కంపీట్ అవుతూ ఉంటే కాంపిటీషన్ అంటారు, రెండు కనెక్ట్ అయి ఉంటేనేమో కోఆపరేషన్ అంటారు. హౌ అండ్ వెన్ టాస్క్ స్టార్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్, హౌ అండ్ వెన్ టాస్క్ ఆర్ క్రియేటెడ్. మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు, ప్రాసెస్ కి ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ క్రియేషన్ ఒకటి, ప్రాసెస్ టర్మినేషన్ ఒకటి, రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మెథడ్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సింక్రొనైజేషన్. అమ్మ మీరు ఇది ఓఎస్ లో చదివారు నాన్న, ఓఎస్ లో మీరు చదివారు. ఓఎస్ లో ఏం చదివారు అంటే సిమాఫోర్స్. గుర్తుందా? అసలు పేర్లు ఎప్పుడైనా విన్నారా? సిమాఫోర్. మా ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం అని ఉంటుంది, బేసిక్ ప్రాబ్లం. ఇందులో కూడా అదే రాస్తారు. ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసెస్ an item, consumer consumes an item. Producer uses a data structure. Next P. Consumer consumes an item by using next C data structure. These elements are said to be a concept that is called as a bounded buffer problem. Bounded buffer problem. మీరు పానీపూరి దగ్గరికి వెళ్తారండి, వాడు ప్రొడ్యూసర్, మీరు కన్జ్యూమర్. మీ దగ్గర ఒక బౌండెడ్ బఫర్ ఇస్తారండి. బౌండెడ్ బఫర్ అంటే ఏంటి? ఒక బౌల్ ఇస్తాడు, బౌండెడ్ బఫర్. యూ కెన్ హోల్డ్ 20 లేదా 10 కౌంట్. ఆ పూరీలు 10 హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసెస్ అన్ ఐటెం. పానీపూరీలు ఇచ్చేవాడు పెడుతూనే ఉంటాడు ఆ చేతులతో ఆ వర్స్ట్ వాటర్ ని పిచ్ గా ఏదో ఒకటి దానిలో ఏవేవో కలిపి వేస్తూనే ఉంటాడు. ప్రొడ్యూసెస్ అన్ ఐటెం. కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమ్స్ అన్ ఐటెం. ఎప్పటిదాకా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని కెపాసిటీ 10 అనుకోండి, 20 ప్లేస్ చేయగలుగుతామా? చేయలేంగా. అందుకని ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు ప్రొడ్యూస్ చేసే టైంలో ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? ప్రొడ్యూసర్ always checks for whether buffer is full or empty. బఫర్ ఫుల్ గా ఉందా, ఎంటీగా ఉందా? కన్జ్యూమర్ మీరు తినేటప్పుడు ఏం చేయాలి? బౌల్లో ఖాళీగా ఉంటే తినలేరు కదండి. బఫర్ ఫుల్ గా ఉందా లేదా కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయా, ఫ్రీగా ఉందా, అది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం అండి. దట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ semaphore. See, semaphore is an integer variable that can be handled by using two operations. Number one is signal, second one is wait.
సిగ్నల్ అండ్ వెయిట్. అమ్మా డచ్ వర్డ్స్ పి అండ్ వి, ప్రోబర్న్ అండ్ వర్గన్ అని చెప్తూ ఉంటారు. డిజాస్ట్రాస్ అంటారు. వెయిట్ అండ్ రిలీజ్ అన్న, వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ అన్న ఒకటే. Semaphores can be used to provide both competition and cooperation synchronization. చెప్పాను కదండి, ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్ లో ఇంపార్టెంట్ అండి. కాంపిటీషన్ సింక్రనైజేషన్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ఏం చెప్తా, కాంపిటీషన్ సింక్రనైజేషన్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తోందండి? 2 or more processes are competing for the resource. అదే కోఆపరేషన్ అయితే ఒకరు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొకరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, దట్ ఈస్ కమాండర్ ఏ మోడల్. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ కోఆపరేషన్. మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీ దగ్గర ఒక పెన్ ఉంది, క్లాస్ జరుగుతోంది, క్లాస్ నోట్స్ రాయాలి, పక్కవాడికి పెన్ లేదు, వెంటనే మీరు పెన్ తీసేసి నువ్వు రాసుకొని ఇచ్చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ కోఆపరేషన్. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ జరుగుతోంది, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒకరిని మాత్రమే బయటికి పంపిస్తానండి, ఎక్కువ మందిని బయటికి పంపించలేని అన్నారు. దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి కాంపిటీషన్. 2 or more processes wants to exit. అందుకే రెండు రకాల సింక్రనైజేషన్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పాను. సెమాఫోర్స్ ఉపయోగపడుతుంది. షేర్డ్ బఫర్ ప్రాబ్లం అన్నా ఆర్ బౌండెడ్ బఫర్ అన్నా ఒకటే. హియర్ డిపాజిట్ అని ఫెచ్ అనేటువంటి 2 కాంపోనెంట్స్ వాడతారు. మా డిపాజిట్ అంటేనేమో ఇన్సర్టింగ్ అన్ ఐటమ్, ఫెచింగ్ అంటేనేమో డిలీటింగ్ అన్ ఐటమ్. సో ఎంటీ స్పాట్స్ ఒకటి, ఫుల్ స్పాట్స్ ఒకటి అని చెప్పాను. అమ్మ ఎంటీ స్పాట్ అంటేనేమో ఎంటీ అని, ఫుల్ అయితేనేమో బఫర్ ఫుల్ అనేటువంటిది. డిపాజిట్ ఏం చేస్తోంది? డిపాజిట్ ఫస్ట్ చెక్ ద ఎంటీ స్పాట్స్ టు సీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ రూమ్ ఇన్ ద బఫర్. ఎప్పుడైనా ఒక ఐటమ్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మనం ఐటమ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా. ఎప్పుడైతే ఉంటో కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటానో ఐటమ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. అదే కనుక ఫెచింగ్ చేసేటప్పుడు దానిలో ఏదైనా వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాను. దిస్ ఈస్ ఏ బౌండెడ్ బఫర్ ప్రాబ్లం. వెయిట్ ఆఫ్, మా వెయిట్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద వాల్యూ బై 1. రెండు రకాల సెమాఫోర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకటి కౌంటింగ్ సెమాఫోర్, మరొకటి బైనరీ సెమాఫోర్. బైనరీ సెమాఫోర్ వాల్యూ is always in between 1 and 0. కౌంటింగ్ సెమాఫోర్ వాల్యూ మే బి ఎనీ ఇంటీజర్ నంబర్. గేట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సెమాఫోర్స్ అనేటువంటిది గేట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా గ్యారంటీగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్. బౌండెడ్ బఫర్ ప్రాబ్లం కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. వెయిట్ ఏ సెమాఫోర్. If a semaphore's counter is greater than 0, then decrement the semaphore counter. Otherwise, put the caller in the semaphore queue. Attempt to transfer the control to the ready task. If the task is ready queue, empty, deadlock. మీరు గనక మీరు ఎప్పుడైతే వెయిట్ చేశారో వెయిట్ అనగానే ఒక డిక్రిమెంట్ అంటారు. లేదు సార్ మాకు ఓఎస్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మీకు వచ్చు కదా, ఆ సింటాక్స్ రాయొచ్చా? రాయొచ్చండి. నిన్ను కూడా చెప్పాను, PPL is not related to a single subject. PPL is nothing but collection of subjects. So ఒకటి సిగ్నల్, ఇంకొకటి రిలీజ్. ప్రొడ్యూసర్ కోడ్ అంటారు, బౌండెడ్ బఫర్ ప్రాబ్లం అంటారు. ఒకటేమో కోఆపరేషన్, మరొకటేమో కాంపిటీషన్. రెండు రకాలన్నా కోఆపరేషన్, ఇంకొకటేమో నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ సింక్రనైజేషన్ విత్ సెమాఫోర్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇలాంటివి కూడా. 2 or more processes are competing for the resource is said to be competition. Producer, consumer. Next one is monitor. Monitor is nothing but a high level synchronization construct. High level synchronization construct. It can encapsulate the data and operations, encapsulation of shared data and its operations, and we are going to provide access to data only for some set of people. A monitor is nothing but abstract data type for shared data. రెండు రకాలుగా నాన్న, ఒకటి కాంపిటీషన్ సింక్రనైజేషన్, మరొకటి కోఆపరేషన్ సింక్రనైజేషన్. ఇంకొక పాయింట్ అండి, ఎగ్జామ్ లో ఎప్పుడైనా ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ పాయింట్ గుర్తురానప్పుడు మీరు ఓరల్ గా రాసేయండి, ఇబ్బంది లేదు. అయితే మైండ్ లో బేసిక్ పాయింట్ మాత్రం మర్చిపోకండి. 2 or more processes are competing అయితేనేమో కాంపిటీషన్ అవుతుంది. They are going to follow an order అయితేనేమో that is said to be cooperation అవుతుంది, మర్చిపోకండి. So here monitor with overflow మీకు తెలుసు కదా,
రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్స్ కంటే తక్కువ అయితేనేమో అండర్ ఫ్లో అని, ఎక్కువ అయితేనేమో ఓవర్ ఫ్లో అని చెప్తూ ఉంటారు. స్టాక్ ఓవర్ ఫ్లో అని రాస్తూ ఉంటారు చూడండి, అట్లాంటిది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెసేజ్ పాసింగ్. Two processes wants to communicate with each other. Two or more process wants to communicate with each other by using a message. దీనిలో చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. Two process communication may be in the terms of a message common buffer. అంటే I want to send a message. మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. నేనేం చేయొచ్చు, ప్రిపేర్ ఏ మెసేజ్, సెండ్ దిస్ మెసేజ్ టు ఎక్స్ పర్సన్, ఎక్స్ అనే పర్సన్ పంపించేయచ్చు. డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్. అలా కాకుండా నేను ఇంకొకరికి ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఎక్స్ అనేటువంటి పర్సన్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్. ఆర్ ఐ మే యూస్ ఏ బఫర్. మీరు సినిమాలో కూడా చూసుంటారు, ఇది పెళ్లి పుస్తకం అయితే జగపతి బాబు, ఆ తర్వాత వాళ్ళైతే ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అయితే ఒక లెటర్ రాసి తీసుకెళ్లి పోస్ట్ డబ్బాలాగా పెట్టేస్తారు, ఫిర్యాదులు పెట్టా అని. వాడు వచ్చేసి ఆ లెటర్ తీసుకొని చదువుకుంటాడు. వాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మరలా ఒక డబ్బాలో పెట్టేసి ఈవిడ చదువుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ బఫర్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్స్యూమర్, లేదా టూ ప్రాసెసెస్. Two process wants to communicate with each other. They require a message passing. Message passing is a general model for concurrency. It can model both the semaphores and monitors. It is not just for the competition synchronization. So ఏదైనా సరే మనం మెసేజెస్ అనేటువంటి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అడా సపోర్ట్స్ కాంకరెన్సీ. ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. ఒక స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అంటాడు, కాన్సెప్ట్ అంతా అదే కానీ లాంగ్వేజ్ పేర్లు మారుతాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అడా టాస్క్ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ బాడీ పార్ట్స్ like a packages. The specification has the interface which is the collection of entry points. Example ఇది టాస్క్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రీ ఎక్సెట్. టాస్క్ బాడీ ఉంటుంది, బాడీలో కంటెంట్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత asynchronous మెసేజ్ పాసింగ్. రెండు రకాల పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి సింక్రోనస్, సెకండ్ వన్ ఈస్ asynchronous. అది అంత ఎక్కువగా మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మెసేజ్ పాసింగ్ అంటే ఓరల్ గా తీసుకోండి, కోడ్ అంత అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జావా థ్రెడ్స్. జావా అనేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు చదివారు. మీరు ఆ రోజు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తెలియదు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీకు తెలియదు, జావా పూర్తిగా తెలియదు. కాబట్టి అప్పుడు మనం కాన్సెప్ట్ పరంగా వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఐడియా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసు, జావా కూడా తెలుసు. Java is completely an object-oriented programming language. An important feature of Java is nothing but multi-threading. What is that? Multi-threading. మీకు గుర్తుంది కదమ్మా, more than one thread is under execution state is said to be multi-threading. Thread అంటే తెలుసు, a thread is nothing but a small part of a process. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లారిటీ ఇచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోతాను. ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కాన్సెప్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్, మల్టీ థ్రెడింగ్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పి వెళ్ళిపోతాం. more than one process or more than one program is under execution state is said to be multi-programming. Multi-programming can be achieved in the case of multi-user environment. అమ్మా నేను సింగిల్ యూజర్ నమ్మా, ఒక యూజర్ ఉన్నప్పుడు మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అనకూడదు, దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి మల్టీ టాస్కింగ్ అనాలి. మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆన్ ఏ పీసీ ఈస్ సెడ్ టు బి మల్టీ టాస్కింగ్. నేను పాటలు వింటూ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నాను నాన్న, దట్ ఈస్ మల్టీ టాస్కింగ్. నలుగురు యూజర్స్, ఒకరు జీమెయిల్, ఒకరు యాహూ, ఇంకొకరు రెడిఫ్, ఇంకొకటి. more than one program is stored on the main memory is said to be multi-programming. Multi-programming cannot be achieved by using single user system. Multi-programming can be achieved by multi-user system. మీకు డౌట్ రావచ్చు, అదేంటి సార్ ఏంటి? ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్తాను. జీమెయిల్ ఓపెన్ చేశాను, రెడిఫ్ మెయిల్ ఓపెన్ చేశాను నా సిస్టంలో.
ఒకేసారి జీమెయిల్లో రెడిఫ్ మెయిల్లో టైప్ చేయొచ్చా? నేనే ఒకేసారి చేయొచ్చా? అలా చేయగలిగేది ఎప్పుడు? సర్వర్ ఉండి ఒక క్లయింట్ ఏమో జీమెయిల్ ని, ఒక క్లయింట్ ఏమో యాహూ మెయిల్ టైప్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ విత్ ద సర్వర్. దట్ ఈస్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. నేను చెప్పింది ఏంటమ్మా? కానీ నేనేం చేస్తున్నాను? పాటలు వింటాను, ప్రోగ్రాము టైప్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ మల్టీ టాస్కింగ్. వెరీ సింపుల్. మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆన్ ఏ పీసీ ఈస్ సెడ్ టు బి మల్టీ టాస్కింగ్. More than one user interact with the system is said to be multi-user system. A process is nothing but a program under execution state. A program is said to be under execution state that should be stored on the main memory. ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏం జరగాలి? అది తప్పనిసరిగా మెయిన్ మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉండాలి, ర్యామ్ లో స్టోర్ అయి ఉండాలి. Then only we can say that the program is under execution state. So నాకు కావాల్సినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్, వాట్ యు కాల్ ఏ థ్రెడ్. ప్రోగ్రామ్ లో ఉండే చిన్న చిన్న ముక్కలు ఏమంటారు? థ్రెడ్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఎంఎస్ వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నారు. టైప్ చేస్తున్నప్పుడు టిహెచ్ఈ అని టైప్ చేశారు, స్మాల్ టీ టైప్ చేశారు, క్యాపిటల్ టీగా మారిపోతుందిగా. WHICH బదులుగా WHIHC అని రాశారు, విచ్ ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, ఆటో కరెక్ట్. ఎక్కడైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే అండర్లైన్ వచ్చేస్తుంది రెడ్ కలర్. ఇట్ ఈస్ ఎ థ్రెడ్. A thread is going to perform autocorrect. A thread is going to perform grammar. A thread is going to check for spelling. A thread is going to store the data. More than one thread is under execution state is said to be multi-threading. Java programming చేసి ఉంటారు, multiple number of threads are executing at the same time. So అందుకే thread is said to be a lightweight process. A process can be divided into multiple number of threads is said to be a lightweight process. A program which consists of only single thread of execution, that is said to be heavyweight process. Heavyweight process. LWP అని కూడా అడుగుతాం ఎగ్జామ్ లో, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం రైట్ అబౌట్ LWP అంటాడు. LWP అంటే లైట్ వెయిట్ ప్రాసెస్ అని అర్థం. ఓకే, థ్రెడ్ అనేటువంటిది, థ్రెడ్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి? థ్రెడ్ కూడా స్టేట్స్ ఉంటాయమ్మా. మాక్సిమం ప్రయారిటీ ఉంటుంది, మినిమం ప్రయారిటీ ఉంటుంది, బట్ డిఫాల్ట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రయారిటీ అంటారు. థ్రెడ్ అనేటువంటిది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? జావా థ్రెడ్స్. ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా రైట్ అబౌట్ జావా థ్రెడ్స్ అంటారు. మీరు జావాలో చదివినటువంటి ఒక థ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ గా రాయండి. వాడు ఇవ్వకపోయినా ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాలి. C# threads అండి, loosely based on Java, but there is a significant differences. Thread, any method can run its own thread. A thread is created by creating a thread object. Creating a thread does not start its concurrent execution. It must be requested through start method. తెలుసు కదా మీకు, థ్రెడ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, స్టాప్, వెయిట్ అవ్వాలి, సస్పెండ్ అవ్వాలి, అబార్ట్ అవ్వాలి, ఇట్లాంటివన్నీ. దెన్ స్టేట్మెంట్ లెవెల్ కాంకరెన్సీ. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంకరెన్సీ అనేటువంటి టాపిక్ అడిగినప్పుడు వాడు జనరలైజ్డ్ గా ఏం అడగడు సార్, స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతాడు. మనకి తెలుసు కదా, కాంకరెన్సీ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ 4 కాన్సెప్ట్స్: ఇన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్, స్టేట్మెంట్ లెవెల్, యూనిట్ లెవెల్, ప్రోగ్రామ్ లెవెల్. ఇప్పటిదాకా మీకు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, కాంకరెన్సీ అంటే ఏంటి, థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటి, ఒకటి థ్రెడ్స్ చెప్పడానికే దాదాపు మనం 2 క్లాసెస్ తీసుకున్నాం. అది కూడా ప్రెజెంటేషన్ తో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతేనే 2 క్లాసెస్, 2-3 క్లాసెస్ అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి మన రివిజన్ కాబట్టి ఉన్న టైం తక్కువ, కాబట్టి సో దట్ ఐ వాంట్ టు కవర్ మాక్సిమం పోర్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్స్ వై మీకు ఎక్కడ డౌట్ వచ్చినా ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఇబ్బంది ఏమి లేదండి. స్టేట్మెంట్ లెవెల్ కాంకరెన్సీ. It provides a mechanism that the programmer can use to inform the compiler of ways it can map the program onto multi-processor architecture. మీకు తెలుసు కదా, there are 2 categories of parallelisms. Number 1 is అంటే concurrency అన్న parallelism అన్న ఒకటే.
Physical parallelism, logical parallelism, or physical concurrency, logical concurrency. రెండు సిపియులు ఉంటే ఫిజికల్, ఒకే సిపియు రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లాజికల్. ఇక్కడ మల్టీ ప్రాసెసర్, మోర్ దాన్ వన్ ప్రాసెసర్ ఈస్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్ ఈస్ సెడ్ టు బి మల్టీ ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్. అమ్మా ఇదంతా కూడా థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సిమాఫోర్స్ అంటే ఏంటి, మానిటర్స్ అంటే ఏంటి, కాంకరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నౌ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ పాయింట్. ఇది ఎగ్జామ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ గా కూడా ఇచ్చాను మీకు. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్? Unusual situation in a program is said to be exception. మీరు ఏ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకొని రాయండి, ఇబ్బంది ఏమి లేదండి. మీరు C++ రాయొచ్చు, జావా రాయొచ్చు, పైథాన్ రాయొచ్చు, మీకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ రాయొచ్చు. Unusual situation in a program is said to be exception. For example, consider a C program. A C program consists of three variables C, A, B. I have a computation C is equal to A by B. When the programmer gives A value is equal to 10, B is equal to 0, here the computation is C is equal to 10 by 0. It is called as divide by 0 error. Program execute cheste computer don't know what is infinity. Manaku telusu 1 by 0 or something by 0 ante infinity ani. But a machine cannot understand what infinity means. Kani that cannot be handled in C language. Whereas C++ is concerned, exam lo vaadu exception handling with an example antadu sir. Gurtu pettukondi. C++ లో అప్పుడు కూడా చెప్పాను, మీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ జావాలో ఒకటి, C++ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. డివిజన్ ఆఫ్ A by B, A by B తీసుకొని ఎక్సెప్షన్. Exception handling is said to be abnormal conditions can be handled by anomalies. అమ్మా anomaly అంటే మిస్టేక్ అంటారు. మీరు DBMS లో కూడా నార్మలైజేషన్ చదివి ఉంటారు కదా. Normalization is a method of resolving the database from anomalies. Insertion anomaly, deletion anomaly, updation anomaly. Insert చేసేటప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని ఇన్సర్షన్ అనామలీ అని, డిలీట్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటువంటి అనామలీస్ ని డిలీషన్ అనామలీ అని, అప్డేట్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటువంటి అనామలీస్ ని అప్డేట్. అనామలీ అంటే మిస్టేక్, మాల్ ఫంక్షన్, ప్రాబ్లం ఏదైనా ఒకటే. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ unusual situation in a program. మరి నార్మల్ గా అయితే ఏం జరగాలి? whenever an exception occurs, automatically control transfer to that location. ఎక్కడో ఆ కరెస్పాండింగ్ లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి. ఎగ్జిక్యూట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంట్రోల్, మీకు గుర్తుంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్ కాల్డ్ ట్రాప్ అంటారు. పేజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా మీ కనుక రిక్వైర్డ్ పేజ్ అడ్రస్, లాజికల్ అడ్రస్, ఆఫ్సెట్ అడ్రస్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా దొరికితేనేమో పాయింట్అవుట్ చేస్తారు, దొరకపోతే ట్రాప్ టు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద ఒక లైన్ రాస్తారమ్మా, TRAP, ట్రాప్ టు అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇఫ్ ఇన్ ఏ లాంగ్వేజ్ వితౌట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏంటి, విత్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏంటి? When an exception occurs, control goes to the operating system where a message is displayed and the program is terminated. Ade kadama jarigindi. Em jarigindi? Whenever the 1 by 0, automatically control transfer to that location. Control transfer to that location. Then a simple message will be displayed and the program terminated. Exception handling unte. Programs are allowed to trap, handle some exceptions, thereby providing the possibility of fixing the problem and continue to execution. Java lo aithe standard exceptions, arithmetic error ani, arithmetic exceptions ani direct ga rastarandi. Basic concept amma, that is exception, unusual situation, abnormal situation, anomaly situation is said to be exceptions. There should be a special processing is needed in order to handle the exceptions called as exception handling. Em kavalandi? Exception handling kavali. The exception handling code unit is called as exception handler. Exception handler. Advantages enti? Error detection code is tedious to write
and it cluster the problems. Exception handling encourages programmer to consider many different possible errors. అంటే క్లస్టరింగ్ ఉంటుంది, ఎర్రర్స్ దొరకడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడమ్మా, డయాగ్రామ్ కంపల్సరీగా రాయాలి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Begin some statement, exception handler to binding, exception handlers executes, then control terminates, control continue to execute, finally terminated. కానీ exception handling లేదనుకోండి, whenever unusual situation occurs, it displays a message, stop the program execution. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎడిషనల్ డయాగ్రామ్స్ కూడా చెప్పానండి. అంటే అవన్నీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్, అప్పుడంటే ఇండివిజువల్ సింగిల్ రెగ్యులర్ క్లాస్ కాబట్టి అలా. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ అడా స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతాడు. ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ ఇన్ అడా ఈజ్ ఎయిదర్ సబ్ ప్రోగ్రామ్ బాడీ, ప్యాకేజ్ బాడీ ఆర్ ఎ టాస్క్ ఆర్ ఎ బ్లాక్. ఇదిగోండి అన్న, వెన్ ఎక్సెప్షన్ చాయిస్ స్టేట్మెంట్ సీక్వెన్స్, వెన్ అదర్స్ స్టేట్మెంట్ సీక్వెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏజ్ టైప్ అనేటువంటిది 0 to 125. ఏజ్ లిస్ట్ టైప్ ఈస్ ఎరే ఏజ్ టైప్, ఐఓ ఈస్ న్యూ ఇంటీజర్. ఎక్సెప్షన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటికల్లీ డేటా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ నంబర్, ఇల్లీగల్ వాల్యూ. అందుకే చెప్తారు, మీరు కనుక ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు బి వాల్యూ 0 ఉంది కాబట్టి 0తో డివిజన్ పాసిబుల్ అవ్వదు అని మనం అక్కడ చెప్పేవాళ్ళం. దిస్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్స్. ప్రీడిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, కన్స్ట్రెయింట్ ఎర్రర్, న్యూమరిక్ ఎర్రర్, ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్, స్టోరేజ్ ఎర్రర్, టాస్కింగ్ ఎర్రర్. కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటే కండిషన్స్ అంటారండి, మీరు డిబిఎంఎస్ చదువుతారు. ప్రైమరీ కీ, యూనిక్ కీ, ఫారెన్ కీ, చెక్ కన్స్ట్రెయింట్. న్యూమరిక్ ఎర్రర్, డివైడ్ బై 0 ఎర్రర్, ఓవర్ఫ్లో ఎర్రర్, ఇవన్నీ. ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్, ప్రోగ్రామ్ వెన్ ద సబ్ ప్రోగ్రామ్ హూస్ బాడీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎలాబొరేటెడ్. ఒకసారి చెక్ చేయండి. Okay, this is program error, storage error, tasking error. System runs out of the heap అయితే storage error అవుతుందండి. ఎర్రర్ అసోసియేటెడ్ విత్ టాస్క్ అయితే కనుక టాస్కింగ్ ఎర్రర్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ బాడీ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ఉంటే. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ C++. ఒక్కసారి C++ నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకోండి, లేదా నెట్ లో టైప్ చేయండి. ఇంకా కాదు అంటే నన్ను ఏమన్నా నోట్స్ ఇస్తాను, ఇబ్బంది లేదు. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సంబంధించి అదైతే మీరు చదివారు కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం అండి, కొత్తగా చదవడం. In the case of C++, we have an exception handling that can be achieved by using 3 blocks: try block, throw block, catch block. Detect చేసేదేమో try block, throw చేసేదేమో throw block, handle చేసేదేమో catch block. Try, throw, catch, 3 blocks ఉన్నాయి. try block, catch block, throw block. ఇక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంటీజర్ ఏబి, ఎంటర్ ఏబి వాల్యూస్ అన్నాను, ఏబి రీడ్ చేయండి. ట్రై, అమ్మ ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఉండాలి. ఇదంతా ప్రోగ్రామ్ సింటాక్స్ ఏం ఫాలో అవ్వలేదు, కాన్సెప్ట్ కోసం మాత్రమే నేను రాశాను. మీకు తెలుసు కదా, కంపల్సరిగా డబుల్ కోట్స్ లో మాత్రమే ఉండాలి. స్ట్రీమింగ్ అనేటువంటిది ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్. ట్రై బ్లాక్, బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, రిజల్ట్ ఈస్ ఏ బై బి, అంటే బి వాల్యూ 0 కాదండి, కాబట్టి we can perform division operation. Otherwise else we are going to throw b value ni catch block పంపించాం. అక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్సెప్షన్ ని యాక్సెప్ట్ చేశాను, రిసీవ్ చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేటువంటి మెకానిజం చేశాను. డివైడ్ బై 0 ఎర్రర్ occurred due to b. మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఉండొచ్చు. ఈవెన్ క్యాచ్ బ్లాక్ మే ఆల్సో కంటైన్ ఏ త్రో బ్లాక్, రీత్రో అంటారు. మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్తూ ఉంటాం. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే జావాలో ఎలా ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ గా వాడు అడా, C++, జావా 3 అడుగుతాడండి. మూడిటికి 3 ప్రోగ్రామ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు జావాలో అయితే చదివేశారు. థ్రోబుల్ క్లాస్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ నుంచి మనం అన్ని రకాల ఎక్సెప్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాం. జావా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ ఎలా ఉంటుంది, న్యూ మై ఎక్సెప్షన్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్. తద్వారా ఫైనల్లీ క్లాస్ అండి కెన్ అపెండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ట్రై కన్స్ట్రెయింట్. కన్స్ట్రక్ట్ అయితే గనక
ఫైనల్లీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం మీకు నచ్చినటువంటి జావాలో, నాకు తెలుసు ఆ టైంలో మీరు జావా కూడా చదువుతూ ఉన్నారు, జావాలో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి. అలానే మల్టీ థ్రెడింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇది కూడా, లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. మౌస్ ని మూవ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్. కీబోర్డ్ లో కీ ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్. మౌస్ లెఫ్ట్ బటన్ డౌన్ చేస్తే ఈవెంట్, రైట్ బటన్ డౌన్ చేస్తే ఈవెంట్, మూవ్ చేస్తే ఈవెంట్, డ్రాగ్, డ్రాప్, ఎనీథింగ్. మనందరికి తెలుసు there are two categories of interfaces. Number one is character user interface, second one is graphical user interface, CUI, GUI. Amma CUI ante any kind of activity can be executed in the terms of typing. Ante numbers kani alphabets kani edaina type chestu unte typing dwara keyboard strokes dwara unte that is said to be character user interface. Once graphical user interface came into existence, GUI వచ్చేస్తుందండి. Graphical user interface అంటే ఏంటి? Any kind of action can be executed with the help of mouse events, drag, drop, icons, windows, etc. So graphical user interface అనేటువంటిది, it is event handling is a basic concept of graphical user interface. Event is created by an external action such as user interface through a GUI, graphical user interface. Event handler is a segment of code that is called in response to the event. For example, ఒక విండో ఓపెన్ చేశానండి, క్లోజ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అనేటువంటిది హ్యాండిల్ చేసేది. దీనిలో టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అని, రేడియో బటన్స్ అని, కాంబో బాక్సెస్ అని, లిస్ట్ బాక్స్ అని చాలా జావాలో మీరు చదివారు. ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ చాలా పెద్ద టాపిక్. జావా స్వింగ్ GUI కాంపోనెంట్స్ అండి, జావా ఈవెంట్ మోడల్ అండి, ఇందులో ఈవెంట్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము అనేటువంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. రేడియో బటన్స్ AWT అంటారు. ఆ తర్వాత స్వింగ్స్ లో మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది. లేదా మౌస్ క్లిక్ చేసినా, మౌస్ మూవ్ చేసినా, రేడియో బటన్ ఏం జరిగినా ఈ పాయింట్స్ మొత్తాన్ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మరలా తీసుకొని చెప్తున్నాను. యూనిట్ నెంబర్ 4 అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రిమైండింగ్ యూ. ఎందుకు అంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా ఉండేటువంటి క్వశ్చన్సే, ఇండైరెక్ట్ గా ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ కాదు అమ్మ. అలానే మీకు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చాను నాన్న, అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇచ్చాను. అందులో నుంచే మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాను. అసైన్మెంట్ రాసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ అండి, ఏదైనా సరే మీరు చదివేటప్పుడు ఫస్ట్ సబ్ హెడింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పేపర్, అలానే మీరు వీలైనంత వరకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ 1 or 2 పేపర్స్ అని, అంటే 4+4 ఈ పేపర్స్ ఒక్క సెట్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, ప్రింటెడ్ లిస్ట్ పెట్టుకోండి. ఎందుకు అంటే మనం ప్రతిరోజు ఆ పేపర్స్ చూస్తూ ఉంటే మన పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కొత్తగా ఉండదండి. అలా కాకుండా మనం ప్రతిరోజు ఏదో నోట్ చేసుకుని కనుక చూసాం అనుకోండి, మనకు వచ్చేటువంటి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్ కొత్తగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ మానిటర్స్. ఏముందండి దానిలో? మానిటర్ అండి. మానిటర్ ఈజ్ హై లెవెల్ సింక్రనైజేషన్ కన్స్ట్రక్ట్ అని, దాని గురించి మానిటర్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సెమాఫోర్స్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి, సింక్రనైజేషన్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుందో రాయాలి. 4 మార్క్స్ అండి. తర్వాత చూడండి సార్, హౌ మెసేజ్ పాసింగ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ అడా, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్యాకేజ్ లెవెల్ అవ్వచ్చు, బాడీ లెవెల్ అవ్వచ్చు, ఇనీషియల్ అవ్వచ్చు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. మెసేజ్ పాసింగ్ అంటే రాసి మెసేజెస్ ఎలా పాస్ అవుతాయి, సింక్రనస్, ఎసింక్రనస్, బఫరు, ఇవన్నీ థియరీ మామూలుగా రాసేయండి, దేనికైనా కామన్ అదే. దెన్ అడాకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్, మెసేజ్ పాసింగ్ ఇన్ అడా అనే హెడ్డింగ్ మాత్రం మర్చిపోకండి. హెడ్డింగ్ రాసి దానిలో అడా అనేటువంటి వర్డ్, లాంగ్వేజ్ పేరు వచ్చినప్పుడల్లా అడా అనేటువంటి కాంపోనెంట్ రాయండి. వాట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్, హౌ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాండిల్డ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. మీరు జావా గురించి రాస్తే చాలు, అడా గురించి, C# గురించి, .NET గురించి, పైథాన్ గురించి, దేని గురించి అని రాయొచ్చు. కానీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అదే 15 ఇస్తే మినిమం 2-3 రాయాలి. ఈవెంట్ అంటే ఏంటి,
గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఈవెంట్ అనేటువంటి ఒక యాక్షన్ అవుతుంది, దానికి రిలేటెడ్ గా వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కీబోర్డ్ బటన్ ప్రెస్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్, mouse move is an event, drag is an event, drop is an event, left button down is an event, release an event, radio button click is an event, combo box scroll is an event, list boxes ఇవన్నీ కూడా ఈవెంట్స్ అండి. సో తర్వాత ఒకసారి గమనించండి, what is the primary problems with the semaphores to provide the synchronization? semaphores అని మీకు తెలుసు కానీ కొంచెం సపరేట్ గా అడిగి క్వశ్చన్ అంతే. Semaphore అంటే ఏంటి? Semaphore is a synchronization construct. Semaphores అయినా monitors అయినా. Semaphore can be operated by using two operations. What are they? Signal, wait. Wait అంటే decrement, signal అంటే increment. లేదా wait and release, మీ ఇష్టం, PV అంటారు అంతే. probe and vergan అని చెప్తూ ఉంటాం. Semaphore అనేటువంటిది ఒక సెమాఫోర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి హ్యాండిల్ అవ్వాలండి. క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటారు, ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్. సెమాఫోర్ వాల్యూ 1 తీసుకున్నాను, కౌంటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. వెయిట్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే వెయిట్ అంటే ఏంటి? సెమాఫోర్ -1 అంటే 1 - 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ a process is under execution, a process is in critical section, no other process is allowed to enter into the critical section. అమ్మ నేను క్లాస్ చెప్తున్నానమ్మా, క్లాస్ రూమ్ లో క్లాస్ చెప్తున్నాను, ఆ టైంలో ఇంకో ఫ్యాకల్టీ క్లాస్ లోకి వచ్చి క్లాస్ చెప్పకూడదు. ఇట్ ఈస్ ఎ క్రిటికల్ సెక్షన్, ఓన్లీ వన్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ వైల్ టీచింగ్. కానీ నేనేం చేస్తున్నాను, నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను, ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వను, సిగ్నల్ లేదు. అలాంటప్పుడు ఏముంటాయి? అన్ని సెమాఫోర్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. స్టార్వేషన్, డెడ్ లాక్ కండిషన్ మే అక్కర్. ఏమవచ్చు? డెడ్ లాక్. when compared with a normal component, semaphore అనేటువంటిది కొంచెం హై లెవెల్ కన్స్ట్రక్ట్ కాబట్టి కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ద కోఆపరేషన్ సింక్రనైజేషన్ అండ్ కాంపిటీషన్ సింక్రనైజేషన్ ఇన్ మెసేజ్ పాసింగ్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సార్, అసలు మీరు కళ్ళు మూసుకొని రాసేయచ్చు. ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ అంటే ఏంటి, జావాలో ఎలా చేస్తాం, C++ ఎలా చేస్తాం, మీరు ఓన్ గా రాయొచ్చు, దాన్ని బయటికి కొట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి, చాలా ఓన్ గా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత లిస్ట్ అవుట్ ది ఎర్రర్స్ దట్ అక్కర్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేషన్. వదిలేసేయండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ లో, దీనిలో లేదు, అది దీనిలో కాదు, నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తుంది. డిఫైన్ ఏ థ్రెడ్, how threads are different from the processes, explain Java threads with example. A thread is nothing but a lightweight process. A process can be divided to multiple number of threads. Each thread have a location counter, start, end, anything, అన్ని ఉంటాయి. మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా కాపీ అనే ఆపరేషన్ చేశారు, ఒక సినిమా కాపీ చేశారనుకోండి, పెన్ డ్రైవ్ లోని సిస్టమ్ లోకి, ఒక విండో కనిపిస్తుంది, ఆ విండోలో ఏదో పేపర్లు ఎగిరిపోతున్నట్టుగా ఒక థ్రెడ్, ప్రోగ్రెస్ బార్ లో బ్లూ కలర్ బటన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇంకొక థ్రెడ్, 50%, 60% కంప్లీటెడ్ ఇంకొక థ్రెడ్, పైన టైం మిగిలిపోతుంది 20 seconds రిమైనింగ్ ఒక థ్రెడ్. ఎగ్జాక్ట్ గా హార్డ్ డిస్క్ లో, ట్రాక్స్ లో, సెక్టార్స్ లో, క్లస్టర్స్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. జావా ప్రోగ్రామ్, మీకు నచ్చినటువంటి జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి, మర్చిపోకండి. ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ థ్రెడ్స్ కి, అలానే ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సంబంధించి C++ ప్రోగ్రామ్, జావా ప్రోగ్రామ్ మర్చిపోవద్దు. చూసారండి, డిఫైన్ ఏ మానిటర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ కోఆపరేషన్ సింక్రనైజేషన్ అండ్ కాంపిటీషన్ సింక్రనైజేషన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ మానిటర్స్. ఎంత డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి సార్, తెలియకపోతే చాలా కష్టం. అలానే డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ కాంకరెన్సీ. దెన్ what are 3 possible levels of concurrency in programs? Explain. అమ్మా ఇక్కడ మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఆర్ 3 possible levels of concurrency in programs? మొత్తం లెవెల్స్ అన్ని 4. స్టేట్మెంట్, ఇన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్, స్టేట్మెంట్ లెవెల్, యూనిట్ లెవెల్, ప్రోగ్రామ్ లెవెల్. మనం ప్రోగ్రామ్ లెవెల్ నుంచి కిందకి వెళ్ళాలంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్, స్టేట్మెంట్ లెవెల్, యూనిట్ లెవెల్. దాని గురించి చెప్పి కాంకరెన్సీ అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ కాంకరెన్సీ ఇట్లాంటివి. Discuss the reasons for using exception handler in a programming language. What if there exists a language without no exception handler?
బొమ్మలు చెప్పానండి మీ క్లాస్ లో. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ ఉంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ హ్యాండిల్ చేస్తోంది. whenever an exception simply displays the message program terminated, that is no exception handling mechanism. ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా రాసి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటే ఇది లేకపోతే ఇది అని చెప్పి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ అండి. నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టానండి ఇంతకు ముందు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేటువంటిది. ఇక్కడ చూడండి అన్న, కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ద కోఆపరేషన్ synchronization and competition synchronization, design issues of exception handling, basic concepts of exception handling, discuss about exception handling in C++. ఏ విధంగా ఆయన క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అన్నిటికీ ఒకటే. how message passing is implemented in ADA, explain with example. event అంటే ఏంటి, how events are handled in OOP. thread అంటే ఏంటి, how differs from the process. మానిటర్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, డిస్కస్ 2 issues of binding exception to handle and continuation with the neat sketch. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బొమ్మలు చెప్పాను కదండి, అది రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. జావా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సింక్రనైజేషన్ ఎలా అచీవ్ అవుతుంది చెప్పండి. డెడ్ లాక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, డెడ్ లాక్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. హౌ డు సెమాఫోర్ ఎన్ష్యూర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్. Discuss the producer consumer problem, Java ద్వారా. Reasons of exception handling in programming language. Language లో exception handling లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అమ్మా. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్. మీరు డయాగ్రామ్స్ ని హెడ్డింగ్స్ ని గనక పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఒరిజినల్ గా అయితే ఈ పాయింట్స్ అన్ని చెప్పడానికి ఐ రిక్వైర్ 15 to 20 క్లాసెస్. రెగ్యులర్ అయితే నార్మల్ అప్పుడన్నా సరే పవర్ పాయింట్స్ వాడి కొంచెం స్పీడప్ చేసుకున్నప్పటికి 10 to 12 hours దాకా చెప్పాను ఈ చాప్టర్. మనకి 2 hours లో టోటల్ యూనిట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కాబట్టి కొంచెం స్పీడప్ చేసుకున్నాను. అని ప్రతి పాయింట్ కవర్ చేయడం కుదరదు, టాపిక్ గాని వెళ్ళిపోతాను. బట్ మేజర్ పాయింట్స్, ముందుగా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, డిజైన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, కన్స్ట్రక్టర్, డిస్ట్రక్టర్, ఎన్కాప్సులేషన్. ఎగ్జామ్ లో ఒకసారి అయితే కన్స్ట్రక్టర్ డిస్ట్రక్టర్ మీద ప్రోగ్రామ్ అడిగాడు, ఎన్కాప్సులేషన్ మీద క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడిగాడు. సో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ C++ ఒక క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్స్ట్రక్టర్ డిస్ట్రక్టర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం లేదండి, చాలా ఈజీ, క్లాస్ నేమే కన్స్ట్రక్టర్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ C++ ఇన్ జావా, ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ జావా. బటన్స్ ఏంటి, ఈవెంట్స్. అమ్మ మీకు వెబ్ టెక్నాలజీస్ లో కూడా అదే కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఈవెంట్స్ గుర్తుందా, టెక్స్ట్ బాక్స్, రేడియో బటను, లేబుల్ బటను, ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఆ తర్వాత కాంకరెన్సీ అంటే ఏంటి, కాంకరెన్సీ లెవెల్స్ మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తు లేకపోతే జనరలైజ్ గా రాయొచ్చండి. ఓఎస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది, డెడ్ లాక్ ఎలా వస్తుంది, డెడ్ లాక్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు, డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్, స్టార్వేషన్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫైనైట్ వెయిటింగ్ టైం ఎలా జరుగుతుంది, ఇలాంటి పాయింట్స్ మొత్తం కూడా. డెడ్ లాక్ అని బిట్ కూడా అడగొచ్చు. In a multi-programming environment, one process requests for the resource, but the resource is not allocated to the requesting process. At that time, the requesting process is in waiting state. This waiting state will never change. Such a situation is said to be deadlock. There are 4 conditions for the occurrence of deadlock: mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. ఇవి డెడ్లాక్, బ్యాంకర్స్ అల్గరిథం, ఇవన్నీ ఓఎస్ లో మీరు చదివి ఉంటారు. ప్రాసెస్, షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏంటి, షెడ్యూలింగ్ అల్గరిథమ్స్ అంటే ఏంటి, షెడ్యూలర్ అంటే ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, మిడిల్ టర్మ్ షెడ్యూలర్. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కవర్ చేస్తండి. చాలా ఈజీగా, అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. నేను ఆల్రెడీ నారా కోడూరు నీ దగ్గర క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయేమో, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇచ్చానా? ఈ నేను ఒకసారి స్క్రీన్ మీద షేర్ ఇస్తున్నాను. ఆ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇచ్చానా ఫైలు? ఇది ఇవ్వలేదు సార్. ఓకే, ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. నేను ఇప్పుడే ఇమీడియట్ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మీ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను అన్న, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను మన గ్రూప్ లో. ఇవి ప్రీవియస్, అంటే ప్రతి పేపర్ మీరు చూసుకోవడం కష్టం కదా, అందుకోసం నేను ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఇంతకు ముందు ఎగ్జామ్స్ లో ఆ యూనిట్స్ నుంచి ఏమి ఇచ్చారు అనేటువంటి క్వశ్చన్స్. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నాయి నాన్న ఈ యూనిట్ నుంచి ఒకసారి చెప్పండి ఎవరైనా. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఓకే,
cooperation and competition synchronization, ఓకే, event handling. అయిపోయింది అమ్మా. 3 క్వశ్చన్స్ ఈ ఎగ్జామ్స్ లో చూసారుగా. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎందుకు ఇవ్వలేదండి? మీకు ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఏదో ఒకటి రాయగలుగుతారని దాని మీద క్వశ్చన్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మిగతా వదిలేయమని నా ఉద్దేశం కాదండోయ్, చదవాలి, బట్ అవి ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు యూనిట్ నెంబర్ 4. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగుతున్నాను. ఓకే అమ్మా, యూనిట్ నెంబర్ 5 రేపు అమ్మా 2 క్లాసెస్ చెప్తాను ఒక్కొక్క యూనిట్ కి. సో మీకు ఎవరికి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ క్లారిఫై యువర్ క్వశ్చన్స్. అయితే చెప్పాను కదండి, చదవకపోతే కుదరదు. వీ హ్యావ్ ఎ లెస్ టైం అమ్మా, చాలా తక్కువ టైం ఉంది. ప్లస్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ లో కూడా వాడు క్లియర్ గా యూనివర్సిటీ వాడు ఇచ్చాడు, ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఈజీగా ఇవ్వటం కానీ సిలబస్ తగ్గించి కానీ ఉండదు. యాజ్ యూజువల్ గా రెగ్యులర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే లాక్డౌన్ వల్ల ఆ ఎగ్జామ్స్ ఉండవని డిసైడ్ అయిపోయారు మీరంతా. అలాంటిది అయిపోయింది, ఎగ్జామ్స్ మిడ్ ఎగ్జామ్ తో సహా జరుగుతుంది. అలానే ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మీకు పంపించాను, ఒక 50 బిట్స్ ఇచ్చాను. చూసారా అందరూ? గమనించారా? పీపీఎల్ కి సంబంధించి 50 బిట్స్ ఇచ్చాను. అందులోంచి 2 సెట్స్ అంటే 20 + 20 బిట్స్ ఉంటాయి. అవి కొంచెం బిట్స్ ఒకసారి చదువుకోండి, ఇంక్లూడింగ్ ఆన్సర్స్ పంపించాను, మీరు ఎక్కడ వెతుక్కుంటారులే అని. అవి కూడా చదవండి. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. ఓకే నాన్న, బాయ్.